करिए तो उस तो बाद अगे कोई डिसाइड या डिसीजन लिया जाए। केंद्रीय मंत्री शाम ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ पहुंच सकते हैं। मुलाकात एक बार फिर तो किसान आगुआं दे नाल हो सकती है और ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ तक ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 5-5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ बैठक ਦਾ टाइम ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। हालांकि कई बार मीटिंग लेट भी हुई है। मैं पिछली मीटिंग का जिक्र करा तो 18 फरवरी ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 5:30 ਦਾ टाइम ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, पर मीटिंग करीब 8:15 ਵਜੇ जाके शुरू हुई सी। हालांकि किसानों ने उसके उत्ते भी इतराज जताया सी। खैर किसानों के दिल्ली कूच ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बहुत ਵੱਡੀ इस समय खबर है। दिल्ली कूच किसानों का टल सकता है अज के दिन के लिए, अज का दिल्ली कूच टल सकता है। हुण कदों डिसाइड किया जाता है, कदों किसान अगे बढ़ते हैं, उसके उत्ते लाजमी तौर पर सब्जियां नजर रहनगियां कि किसान आगुआं दे वल्लों दिल्ली कूच किया जाता है या रुकिया जाता है या की डिसाइड किया जाता है। उसके उत्ते डिसाइड किसान आगू ही करनगे। 13-14 जथेबंदियां जिहड़ियां हैगियां ने इकट्ठे बैठ के गलबात कर रही ने, उन्हां दे वल्लों अपने साथियों के नाल गलबात की जा रही है और लाजमी तौर पर केंद्र के मंत्री या फिर जिहड़े होर नुमाइंदे ने उन्हां दे नाल भी गलबात करने की कोशिश की जा रही होगी। सवेर के समय जिवें साडे कोल जानकारी आई सी कि जिहड़े किसान आगू हैगे ने उन्हां दी पंजाब के अधिकारियों के नाल भी गलबात हुई है। पंजाब के अधिकारियों के नाल गलबात दा सीधा जिहा एक मतलब यह भी है कि जिहड़े सेंटर के मैसेज हुंदे ने पंजाब के अधिकारियों के जरिए भी पहुंचाउण की कोशिश की जाती है। आम तौर पर हुंदा है कि तुसीं उन्हां नूं कहो कि असीं गलबात दे लई तैयार हैं, दोबारा असीं आ सकते हैं, गलबात आपां करांगे, तो शायद वो मैसेज भी कन्वे किया गया होवे कि तुसीं कूच नूं फिलहाल दे लई टालो, अज शाम नूं आपां बैठक करते हैं तो उस तो बाद अगे की रणनीति तुसीं वो लिखियो तो असीं उसके उत्ते गौर करांगे। तो केंद्रीय मंत्री शाम नूं चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। जिहड़ा 11 बजे का कूच का ऐलान सी, फिलहाल दे रही जो साडे कोल जानकारी है कि इस कूच नूं टालिया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री शाम नूं चंडीगढ़ पहुंचणगे, एक बार फिर तो मुलाकात होएगी तो मुलाकात दे विच की कुछ जिहड़ियां गल्लां निकल के सामने आउंदियां ने उसके उत्ते नजर रहेगी। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की ज़रूरत है और यह अपील है कि वो शांति बनाए रखे। और बातचीत के लिए मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूँ कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें, बातचीत करें, वार्ता जारी रहना चाहिए। कई चीज़ें सहमति बनती है, कई चीज़ें नहीं बनती है, कई तरह के विषय आती है, पर हम जब बातचीत करेंगे तो आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान के रास्ते निकलते हैं। हम यही अपील करेंगे कि 5वीं दौर के बैठक के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे मुद्दे पर संवेदनशील होकर के हम अपना पक्ष रखें, क्योंकि सरकार भी यह चाहती है कि इसका समाधान हो। तत्कालिक दृष्टि से भी, दीर्घकालिक दृष्टि से भी हमें समस्या का समाधान की दिशा में वार्ता के माध्यम से आगे बढ़ना है। कि हमने पहले ही कहा, पार्टी किसानों के मांगों के बारे में बहुत संवेदनशील है और मंत्रीगण बात कर रहे हैं। बातचीत कई बार हुई है तो इस बातचीत को होने दीजिए। मोदी सरकार का किसानों के विकास के लिए समर्पण बहुत क्लियर है। हमने कई बार इसी मंच से मैंने भी कहा है कि कितने बड़े काम हुए हैं किसानों के विकास के लिए। देखो भाई, उसके लिए तो हम लोग उनका साथ दे रहे हैं और हम खुल के बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड्स, उसको मानना चाहिए। और हम खुद भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी करना चाहिए
सभी क्रॉप्स को नहीं कर सकते, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो उसको हम कर सकते हैं। ये हमारा मुद्दा है। हम ऑलरेडी फर्स्ट इसमें हमने घोषणा की है। पर जो साढ़े मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने जो जिम्मेवारी मुझे दी है, तो जितने भी हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, मोहाली, पटियाला, संगरूर, बरनाला, मानसा, बठिंडा और मुक्तसर साहब, वो सारा उनके जो अस्पताल है हमने वो पूरा वहाँ पे बंदोबस्त किया है अपनी तरफ से, और एम्बुलेंसेज भी लगाई हैं हमने, पूरी तैयारी करी है हमने सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। और जो इनके पीछे जो डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो फतेहगढ़ साहब हो, लुधियाना हो और मोगा, और वो उनको हमने इसलिए कि वहाँ पे एम्बुलेंसेज और जो बैकअप सपोर्ट है उसके लिए भी हमने कराया, दवाइयों का और एम्बुलेंसेज का और सारा बंदोबस्त है। बट फिर भी मैं एक बार अपील करता हूँ कि इसमें कम से कम जो है वायलेंस, कोई जो भी वायलेंट मीन्स हैं, चाहे वो पैलेट, प्लास्टिक पैलेट्स हों या प्लास्टिक बुलेट्स हों, उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी इस तरह का, मतलब जिससे लोगों को इंजरी हो। जो पहले वाला जिस दिन ये शुरू हुआ था प्रोटेस्ट, उस दिन बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, जहाँ उनको बुलेट इंजरीज हैं और बहुत सीरियस इंजरीज हैं, कि फ्रैक्चर्स हुए हैं, हेड इंजरीज हुई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज कोई ऐसी हालात नहीं बढ़ेंगे, और सभी को मैं बेनती करता हूँ कि रिस्ट्रेन की ज़रूरत है, शांतिपूर्ण तरीके से जो भी अपनी मांगे हैं वो रखें, और सरकार भी उनको अलाउ करे कि पीसफुल मार्च करें, अपना प्रोटेस्ट करें, ये उनका डेमोक्रेटिक हक है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, और लोगों का ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जो पीसफुल असेंबली और पीसफुल तरीके से अपनी मांगों मनवाने के लिए उनको जो भी प्रदर्शन करना चाहते हैं उनको इजाज़त दें। मैं एक बार सबसे फिर अपील करता हूँ। पुलिस बल की तैनाती की हुई है, और हम प्रदर्शनकारियों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि प्रदेश में जो कुछ जिलों में धारा 144 लगाई गई है उसको ध्यान में रखते हुए वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करें और किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। बिल्कुल, हमने पंजाब पुलिस से भी रिक्वेस्ट की है कि इस प्रकार की सूचनाएं आ रही थी हमारे पास कि प्रदर्शनकारी अपने साथ भारी मशीनरी जैसे जेसीबी, पोकलेन और हाइड्रा इत्यादि लेके आ रहे हैं। तो इस संबंध में हमने पंजाब पुलिस से भी रिक्वेस्ट किया है कि इस प्रकार की मशीनों को जो है बॉर्डर तक ना पहुंचने दें। और हम प्रदर्शनकारियों से भी अपील करते हैं, और चूंकि उन्होंने खुद भी इस प्रकार की घोषणा कल शाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है कि वे शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की अपील का हम स्वागत करते हैं। और हम उनसे एक बार दोबारा अपील करते हैं कि इस प्रकार के किसी भी मशीनरी को धरना स्थल पर ना लाएं, क्योंकि इनका प्रयोग जो है शरारती तत्व पुलिस पर हमला करने के लिए कर सकते हैं और इससे जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो हमारी अपील यही रहेगी कि वो अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्वक आगे रखें। किसी प्रकार की उनकी कोई मांगे हैं तो वो हमें ज्ञापन दे सकते हैं। तो इस समय शंभू बॉर्डर तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12:48 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰੀਏ। ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੂਬ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਥਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਬਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਜੇ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਤਣਾਅ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਆ, ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੀਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਕਲੈਂਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਰੀਅਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਬੈਰੀਅਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਗਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਕੁਝ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਫੜੀ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ। ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀਬ 150 ਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਕਰੀਬ 150 ਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਵਕਫਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਲੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੰਘੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੰਘੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਣੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਮੈਦਾਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਰੀਬ 150-200 ਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਡਰੋਨ ਆਏ, ਕੁਝ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ।